Hi students, I am Sekhar Mande. Welcome once again my YouTube channel. Now in last videos we had seen practice set 1.1, 1.2 and 1.3 of chapter number 1 similarity of standard 10 part 2. Now in this video we will see practice set 1.4, but before this we will see very important theorem, that is theorem of areas of similar triangles. In practice set 1.2, before practice set 1.2 we had seen the most important theorem, basic proportionality theorem. Now these two theorems are very important. First one basic proportionality theorem and this is one theorem of areas of similar triangles. हे दोन्ही थेरम काय करायचे, व्यवस्थित करायचे. हा पण थेरम मी व्यवस्थित समजून सांगतो, नीट लक्ष द्या. जरी थोडासा मोठा असला पण अवघड नाही, त्याचे एकदा दोनदा तीनदा काय करा, रिव्हिजन करा, माझ्याबरोबर लिहा. मग आता काय दिलं इथं, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशो ऑफ एरियाज, ही कंडिशन काय दिली, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशो ऑफ एरियाज of those triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides, ratio of square of corresponding sides. मग आता यापूर्वी आपण काय बघितलेलं आहे की व्हेन टू ट्रायंगल्स आर रेशो ऑफ टू ट्रायंगल्स आपण यापूर्वी बघितलेलं आहे. कशामध्ये, फर्स्ट प्रॅक्टिस सेट 1.1 a1 by a2 is equal to b1 into h1 upon b2 into h2. But here is not condition that triangles are similar or not. इथे ट्रायंगल्स कोणते, वी टेक एनी ट्रायंगल्स, कोणते पण ट्रायंगल्स आपण तिथे घेत होतो. इथे कोणते घेणार आहे आपण, इथे आपण सिमिलर ट्रायंगल्स घेणार. दोघांमध्ये डिफरन्स लक्षात घ्या. 1.1 आणि 1.4 मध्ये, 1.1 मध्ये कोणते ट्रायंगल्स आहे, वी कॅन टेक एनी ट्रायंगल्स. बरं, 1.4 मध्ये कोणते घेतो आहे आपण, सिमिलर ट्रायंगल्स. बघा आता काय काय, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग साइड्स. मग आता इथे आपल्याला आधी काय करावं लागेल, दोन सिमिलर ट्रायंगल डिफाईन करावं लागेल. वी टेक ए बी सी पी क्यू आर. फक्त आपल्याला स्टेटमेंट दिलं जाईल, आपल्याला फिगर त्याच्यानंतर गिवन आपल्यालाच लिहायचं आहे. गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल पी क्यू आर, ए डी परपेंडिक्युलर टू बी सी, पी एम परपेंडिक्युलर टू क्यू आर, सेगमेंट पी एम परपेंडिक्युलर टू क्यू आर. अगेन टू प्रूव्ह, काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला, area of triangle ABC upon area of triangle PQR, ratio of areas of those triangle is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. So we have to prove that AB square upon PQ square, BC square upon QR square, again AC square is to PR square, right? AC square is to PR square. आता how to it prove, कसं प्रूव्ह करणार बघा आपण. प्रूव्ह in figure area of triangle ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय 1.1. काय होतं आपल्याला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बरोबर काय होतं, बी सी इंटू ए डी, बी सी इंटू ए डी अँड हिअर क्यू आर इंटू पी एम. एरिया रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, राईट. हां, याला आपण 1 नंबर नाव देऊ किंवा याला इथे बघा आता, देअर फॉर बी सी इज टू क्यू आर इक्वेशन 1. याला काय करतो, बी सी इज टू क्यू आर आणि ए डी इज टू पी एम असं लिहितो मी. पुढे पाहू पण का लिहिलं असं, वाय इट इज रिटन नाव. triangle ABC is similar with triangle
PQR. Therefore, what we get? AB is to PQ, BC is to QR, corresponding sides of similar triangles. Triangles are similar, so corresponding sides are in the same ratio or in same proportion. Also, angle A is count angle P, angle B is count angle Q, angle C is count angle R. Equation third, corresponding angles of congruent triangles. बरं, काय काय जर हे दोन ट्रायंगल्स सिमिलर आहे तर साइड्स प्रपोर्शनमध्ये corresponding angles are congruent. Angle A is angle B and Q congruent, angle A and angle P congruent, again same angle C and angle R congruent. अथवा आपण काय करू? Now we consider triangle ADB and triangle PMQ. Now we consider triangle ADB and PMQ. What we get? Angle ADB is count angle PMQ, each of 90. Again angle ABD, BAQ congruent आहे बघा इथे B आणि Q. बरोबर, मग काय आपल्याला अँगल ABD congruent angle PQM by which one? Third. And therefore by AA test, triangle ADB similar with PMQ. त्याच्यावर काय आपलं दोन ट्रायंगल ADB similar with PMQ. आता काय येईल बघा, therefore what do we get? Therefore AD is to PM. AD is to PM बरोबर काय वाटेल तुम्हाला? AB is to PQ. AD is to PM बरोबर काय वाटेल? AB is to PQ. Corresponding sides of similar triangles. What is equation? Equation number 4. Now from 1 and 4, 1 काय आपलं सॉरी 1 नाही 2, from 2 and 4, 2 मध्ये काय दिलं? AB is to PQ is equal to BC is to QR is equal to AC is to PR. Here AD is to PM is equal to AB is to PQ. आता AB is to PQ आणि AB is to PQ बरोबर काय? BC is to QR आहे, AC is to PR आहे, पण आपल्याला काय पाहिजे? BC is to QR पाहिजे. बरोबर, so from AD is to PM, BC is to QR, and therefore from 1 and 5, therefore from 1 and 5 काय होतं आपल्याला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, BC is to QR, हा जो AD is to PM आहे, AD is to PM, हा AD is to PM, तो कशाने रिप्लेस करतो मी? BC by QR. So what do we get? BC into BC, BC square upon QR square. Now but BC is to QR काय? AB is to PQ and AC is to PR. So BC square upon QR square बरोबर काय होतं? AB square upon PQ square, AC square upon PR square. So by 2. Therefore we get area of triangle ABC, area of triangle PQR is equal to
AB square is to PQ square, BC square is to QR square, AC square is to PR square by 2. Why? BC is to QR कोण इतका, AB is to PQ and AC is to PR. So this prove the result. Okay. बघा आपण आता प्रॅक्टिस सेट 1.4 पाहू. बघा सगळ्या विद्यार्थ्यांना माझी म्हणजे एक अशी सूचना आहे की सगळा व्हिडिओ संपूर्ण पहा आणि याच्यातले एक्झाम्पल्स एक ना एक तुम्ही काय करा, नोटबुक, आपलं टेक्स्टबुक आणि व्हिडिओ हे बरोबर ठेवा आणि सायमल्टेनियसली एक्झाम्पल्स थेरम्स लिहा. तुम्हाला मी गॅरंटीने सांगतो, 100% गॅरंटीने की पार्ट 2 विषयी तुमची सर्व भीती निघून जाईल. अशा पद्धतीने मी हे व्हिडिओ बनवतो आहे. क्लासरूमसारखी फिलिंग तुम्हाला येईल की आपण क्लासरूममध्ये शिकतो ते. या पद्धतीचे व्हिडिओ आपण बनवतो इतक्या डिटेल्समध्ये. असे व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला भेटणार नाही, ते आपण बनवतो आहे. पहा प्रॅक्टिस सेट 1.4 मधला काय क्वेश्चन नंबर 1, द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5, देन फाइंड द रेशो ऑफ देअर एरियाज. आता काय दिलं आपलं, रेशो दिलेलं आहे साईडचं सिमिलर ट्रायंगलचं आणि त्यांचा काय करतं आपलं रेशो ऑफ देअर एरियाज फाइंड करायचं. म्हणजे ते काय करू आपण, लेट आता बघितलं ना आपण द रेशो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, तो थेरम आपल्याला इथं यूज करायचा आहे. लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR, करस्पॉन्डिंग साइड्स काय घेऊ आपण, AB is to PQ 3:5. नाव बाय theorem of areas of similar triangles, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to काय, AB square upon PQ square. Now AB square upon PQ square म्हणजे काय, AB is to PQ square. पहा आता इकडे लक्षात द्या, AB is to PQ याचं मिनिंग काय, AB अपॉन PQ 3:5. याचं मिनिंग काय, AB बाय PQ 3/5. मग काय लिहिते आपण 3/5 स्क्वेअर म्हणजेच काय, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 9:25 and therefore area of triangle ABC 3 square 9, 5 square is 25. Therefore area of triangle ABC is 9:25. Okay. Now we will take some activity. Question number 2. If triangle ABC is similar with triangle PQR and AB is to PQ 2:3, then fill in the blanks. काय दिलं आता, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो व्हाट यू गेट, देअर रेशो ऑफ देअर एरियाज इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशो ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. AB स्क्वेअर इज टू काय, PQ स्क्वेअर. सो AB इज 2 स्क्वेअर 3 स्क्वेअर, सो 2 स्क्वेअर इज 4, 3 स्क्वेअर इज 9. ओके, एवढं केलं तर तुम्हाला 2 मार्क मिळू शकतं. 2 ब्लँकसाठी हे विचारलं जाऊ शकतं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पाहू आपण. इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 125, देन फिल इन द ब्लँक्स. काय मग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इट इज 80, इट इज 125. 80 आणि 125 किती, 80 अपॉन 125, 16 5 जा 25 5 जा किती, 16/25. याचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर काय आपलं, मग काय AB इज टू PQ करस्पॉन्डिंग साइड्स हे काय येणार आहे, थोडक्यात AB स्क्वेअर अपॉन PQ स्क्वेअर येणार आहे. सो काय आपलं 4:5 इज आवर आन्सर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ट्रायंगल LMN सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR, 9 times area of triangle PQR is equal to 16 times area of triangle LMN. So given 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle
LMN. So what we get? Therefore area of triangle PQR, हा LMN इकडे घेतो मी, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू 16:9. जस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN डिवाइड केलं, 9 इकडे ट्रान्सफर डिवाइडमध्ये, बरोबर. नाव triangle LMN and triangle PQR similar. Now triangle PQR is similar with triangle LMN. I write triangle PQR first because PQR is here first and here second given. Therefore by theorem of ratio of areas of similar triangles, area of triangle PQR upon area of triangle LMN, what we get? काय QR, QR ची करस्पॉन्डिंग साइड कोणती? MN, QR स्क्वेअर अपॉन MN स्क्वेअर. सो व्हॉट वी गेट? QR काय 16/9. व्हॉट इज QR स्क्वेअर? QR स्क्वेअर इज 20 स्क्वेअर MN स्क्वेअर. नाउ टेकिंग स्क्वेअर रूट, व्हॉट वी गेट? स्क्वेअर रूट घेतल्यावर काय होईल आपल्याला? 4/3 20 अपॉन MN. सो 4 into MN. इथं काय 16/9 याचं स्क्वेअर रूट काय? 4/3. 20 स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट काय? 20. MN स्क्वेअरचा MN. 4 into MN, 20 into 3. Therefore MN is equal to 20 into 3/4. Therefore MN is equal to 4 5s are 20, that is 3. So MN is equal to 15 is our answer. Now question number 5 is areas of two similar triangles are 225 square centimeter and 81 square centimeter. If a side of the smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding sides of the bigger triangle. अथवा इथे का आपण लेट triangle ABC is similar with triangle PQR. Area of triangle ABC and area of triangle ABC का 225 square centimeter and area of triangle PQR 81 square centimeter. अथवा ऑटोमॅटिकली काय येईल आता? इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल कोणता येणार आहे? PQR, बरोबर. आपण काय घेऊ आपण? अँड ऑल्सो PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. काय फाइंड करायचं आपल्याला? PQ ची करस्पॉन्डिंग साइड काय? देन AB इज इक्वल टू AB फाइंड करायचं आपल्याला. नाउ बाय थेरम ऑफ रेशो ऑफ areas of two similar triangles or only similar triangles. काय भेटेल आपल्याला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वेअर इज टू PQ स्क्वेअर. किती दिलं आपलं? ABCचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 225, दिस इज 81, AB स्क्वेअर PQ स्क्वेअर किती दिले? 12 स्क्वेअर. टेकिंग स्क्वेअर रूट घेतल्यावर काय होईल आपल्याला? 15. स्क्वेअर रूट ऑफ 225 इज 15. 9 AB 12. Therefore 9 into 12, 9 into AB, 9 into AB. 9 into AB is equal to 15 into 12. Therefore AB is equal to 15 into 12 by 9. 15 into 12 by 9. काय माझा? 3 3s are 3 5s are 3 3s are 3 1s are 3 4s are. So AB is equal to 5 into 4. That is AB is equal to
20 is our answer. That is therefore side of काय लिहू आपण side of the bigger triangle is 20. Therefore side of bigger triangle is 20 centimeter. Okay. Now question number 6 is triangle ABC and triangle DF. Triangle ABC and triangle DF are equilateral triangles if area of triangle ABC is to area of triangle DF is 1:2 and AB is equal to 4. Find D. आता इथे आपल्याला डायरेक्ट सिमिलर ट्रायंगल्स दिलेले नाही, तर काय दिले इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स. अँड वी नो दॅट टू इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर. कारण काय प्रत्येक इक्विलॅटरल ट्रायंगलचा ट्रायंगल जर इक्विलॅटरल असेल तर त्याचा ईच अँगल किती राहील, ईच अँगल ऑफ 60 डिग्री. बरोबर, याचे तिन्ही अँगल 60 डिग्री, याचे पण तिन्ही अँगल 60 डिग्री. देअरफॉर बाय ए टेस्ट दोज ट्रायंगल्स आर their triangles are similar, right? So we know that given triangle ABC and triangle DF are equilateral triangles. Therefore or we know that two equilateral triangles are always similar. Therefore triangle ABC is similar with triangle DF, and therefore by theorem of areas of similar triangles, area of triangle ABC is to DF is equal to AB square upon D square, corresponding side AB square and D square. So what with area of triangle ABC is to DF, हा रेशो किती दिला आपल्याला 1:2. AB is 4 and D square, right? D square, हा इथे काय आपण टेकिंग स्क्वेअर रूट, काय 1/√2 4D, and therefore cross multiplication D is equal to kind 4√2. Unit not given, so D is equal to 4√2 is the answer. Now last question of this exercise. Here is activity. In figure, segment PQ parallel to D, area of triangle PQF is 20 units. PF याचा एरिया काय दिला आहे 20 युनिट्स. अगेन PF इज डबल ऑफ DP. हा जो PF आहे, PF काय डबल आहे DPचा. देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल DPQE. हा पॉईंट करायचा बाय कम्प्लिटिंग द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटी. आता काय दिलं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF 20 युनिट्स गिवन, PF 2 times DP. लेट अस अज्युम दॅट आता DP काय घेऊ आपण, जस्ट DP x घेऊ, तर हा PF काय होईल त्याच्या डबल आहे दिलेलं आपल्याला 2x येईल. सो PF इज 2x. सो नाव DF इज DP प्लस PF. सो DP इज व्हॉट इज DP x, दिस इज 2x. सो x प्लस 2x 3x. अथवा इन ट्रायंगल FDE which is FDE and FPQ. What we have given, D is parallel to PQ, म्हणजेच काय आपल्याला दोन ट्रायंगल बघा, FDE हा अँगल आणि हा अँगल काय कॉन्ग्रुएंट. ऑल्सो दिस टू अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय करस्पॉन्डिंग अँगल टेस्ट. मग काय आपल्याला FDE मोठा ट्रायंगल, आपला मोठा अँगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट FPQ.
FPQ. Second one FED. FED is FQP. FQP. And therefore by AA test these two triangles are similar. कोणता? फर्स्ट हा छोटा आणि हा लार्ज FDE. बरोबर, दोन्ही ट्रायंगल्स काही सिमिलर. आता FDE ची साईड कोणती आहे? DF जे आपण काढलेली DF स्क्वेअर. ट्रायंगल्स आर सिमिलर. So ratio of areas proportional to squares of their corresponding sides. DF square and here PF square. आता DF किती काढलेलं आपण? DF बरोबर 3x आणि PF बरोबर किती डिफाइन केलं होतं आपण? 2x. सो प्लेस द व्हॅल्यू. 3 स्क्वेअर इज 9, 2 स्क्वेअर इज 4, x cancel. So 9/4. Therefore area of triangle FD upon FPQ is equal to 9:4. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेऊ. आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE फाइंड करायचं आहे. FDE हा दिलेला आपल्याला गिवन. आता बघा, पूर्ण FDE मधून हा एरिया जर सबट्रॅक्ट केला आपण तर आपल्याला काय वाटेल? एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल DPQE. So FDE as it is, this will go in multiply 9/4 FPQ. 9/4. What is area of FPQ? FPQ किती दिलेलं आपल्याला? That is FPQF means FPQ, that is 20 units. So 4 5s are 20. 9 into 5 किती? 45. बरोबर. मग काय आता हे झालं FD. So quadrilateral required area काय आपल्याला? Area of this quadrilateral is area of triangle FDE 45 minus FPQ 20. So 25 square units. This is the area of quadrilateral DPQE square units. Okay.